శివాయ ఇప్పుడు మంచిగా అన్నాడు కానీ మంచి ఎక్కువ అక్కర్లేదు హర నమ పార్వతీ శివ అంటే మన చేతులని కైదండలుగా చేసుకొని ఆ దేవునికి మాలగా శంకరుల రుద్రాక్షాలు ఉంటాయి మెడలో పాములు ఉంటాయి జడలు వస్తువులు ఉంటారు జడలు ఎలా ఉంటాయి ఎర్రగా ఉంటాయి చాపలకాయ గోరవరాలుంటాయి కదా ఎర్రగా ఉంటాయి ఎప్పుడు పూజ పోసుకుంటారు ఎప్పుడు శ్మశానంలో ఉంటారు అనమాట అలాంటి శంకరుడు నాకు నైట్కి ఆవరణ నిలవస్తాను అని చెప్పేసి అలాంటి నేను పోతా అంటాడు సరే పో అన్నాడు అనమాట అందరి ప్లేస్ అడవిలో ఏం చెప్పాలి ఇంటికి ఎక్కడ పోస్తానే పొయ్యి వస్తా అని చెప్పాలి పొయ్యి వస్తానే పొయ్యిరా అని చెప్పాలి పోతా అని చెప్పకూడదు సరే సరే అని చెప్పి నందీశ్వరుడు నేను తెచ్చి పంపుతాడు ఆ నందీశ్వరుడు నేను తెచ్చి పంపినప్పుడు దగ్గరికి వెళ్ళాలి పోయినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు వచ్చినావు ఇక్కడికి నీకు ఎవరు రావాలని వెళ్తుందంటే నాన్నగారు తండ్రి గారు కదా నేను నీ తండ్రి గారు మీకు కావాలి వచ్చినాను అంటే నీకు ఎందుకు వచ్చినావు అంటే అతను అవమానిస్తాను అక్కడ అవమానం పండుగ ఏం చేస్తుంది తల్లి దగ్గరికి వెళ్తాడు ఆ తల్లి కూడా ఏమైనా ఉందంటే దక్షుడు ఆ మునీశ్వరుడు దేవతలు కూడా బాగా అప్పుడు దక్షుడు శివుడిగా చేస్తాడు అనమాట శివుడు బాగా చెప్తున్నాడు మీ భర్త నన్ను గౌరవించాడు ఇలా చేస్తాడని చెప్పేసి దాక్షాయం చేస్తున్నాడు ఆ దక్షుడు చెప్పినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఏం చేస్తాడంటే ఆ దాక్షుడు అవమానించినప్పుడు అక్కడే అగ్నిగా సృష్టించుకొని ఆమె ఆత్మ సాధిస్తాడు అనమాట ఆత్మ సాధించినప్పుడు అక్కడ సాధించేసినప్పుడు అతడు ఆ యొక్క నందీశ్వరుడు పోయి అతను దర్శనం చేస్తారన్నమాట శివుడు చేస్తారన్నమాట ఆ పరమశివుడు చెప్పినప్పుడు అతను చేస్తాడు ఒక జటాజూట ఉంచి భూమి పైన పడేస్తాడు అన్నమాట మొత్తం పైన ఉంటారు అక్కడ వీరభద్రుడు ఉంటారన్నమాట ఆ వీరభద్రుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ దక్షుడు యజ్ఞాన్ని గుండంతో కాల్ చేసి అక్కడ నుంచి అందరూ సంబంధిస్తారన్నమాట ఆ దక్షుడిని కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ దక్షుడికి ఒక పెడతారన్నమాట ఇలా ఉండగా कृष्णे अलसत्यन्दः संजयश्वरमूर्ते स्वरूपोजो सामादित्य परमपुरुषस्य ये रुद्रो देवता नमस्वाये दिक्खिजो शिवतराय दिक्खिः श्रीसाम्बसदाशिवाय तिलको महादेवाय दिक्खो ओमग्निहोतात्मने विष्टाभ्यां नमः पयोपवेद दरितपूर्णवासपत्ते दर्शनेभ्यां नमः साधर्वासात्मने वक्षवाभ्यां नमः निरोधसुन्दरात्मने अनाभिकाभ्यां नमः सर्वकृतात्मने हस्तायपदोवान्धामते अष्टोपनैकमेकं वरदानरुद्धानवाक्यान् वेद ध्यायेत तद्ध्येतृगुणो विप्रोवदन्ते शिवं ब्रह्माण्डव्याप्यदेह रुद्राश्वमान शूललितः शाम्भवामूर्तवेदः रुद्राग्रे रुद्ररूपा प्रकटितविभवान प्रयन्तन्तरोग्यो ॐ नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय हा देवाय त्र्यम्बकाय विभ्रान्तकाय त्रिकार्मिकानाय कालाग्निरुद्राय शीलकाय वृक्षन्धयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ नमो हिरण्यवाहवे शैलान्यधिकान्नपतये नमो नमः वृक्षेभ्योर्गेषभ्य पशोधापतये नमो देवदेवदेनापतये नमो नमः मंगुष्ठायवात्रे स्नानापतये नमो नमः हरिकेशरूपवेत्रे विष्टानापतये नमो नमः पवश्चवेदे जगदापतये नमो नमः युद्धायत्रक्रावते क्षेत्रानापतये नमो नमः स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानो आप्याय
स्वमेन विश्वनः सोमस्यो भवाभागस्य संगमे क्षीरेण स्नापयामि गोक्षिरोदकेन स्नानो गोक्षिरोदकेन स्नानं समर्पयामि हे शुक्रपति गोचिरसि देवदत्ता आदित्यवर्णे समोजोदे समोगल्वानस्य बलान् तस्य बलान्तमसानदन्तो बाह्यान्तरायास्य बाह्या लक्ष्मीः उपैतुमान् दशकृतिष्ठवर्णासा प्रादुर्भूतस्वार्थे स्टेन् कीर्तिं ददातु मे चित्तवासा प्रशिक्षा सर्वाभिरुदमे गृहात् गन्धद्वारान्तरविरुद्धष्टाङ्गरेशिनीं ईश्वरेकं सर्वभूतानां ताभिक्वे श्रीं श्रीगन्धां समर्पयामि शिवाभिर्मो नमः ओम आपोष्टभूतानुवृत्तिर्दातनः माहिरन वैनते सुपुत्रः सोमदरस्य योमो नागवरो विश्वामते कृतो पुण्यानां भक्तारं श्रीसूक्तजमे सदा वर्षा ओम गृहस्थनक्षत्रौदुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन वचनसेन वन्दवीरं पादेन सकलेन रक्षायिने रक्षाबन्धनपादेन सकलेन रक्षायिने रक्षाबन्धनमुहूर्तस्तु मुहूर्तस्तु सुप्रतिष्ठमस्तु वार्षिकदेवताभ्यो नमो नमः गुरुदेवताभ्यो नमो नमः गृहस्थ बृहस्पति ग्रातिर्वो नमः गंगरवद्वाल गंगरदान मुहूर्त सुमुहूर्तस्तु ओम शिवमाभिर्वो नमः गृहस्थनक्षत्रोमेन वचनसेन सकलेन रक्षायिने रक्षाबन्धन मुहूर्त सुमुहूर्तस्तु श्रीगन्धं समर्पयामि कुङ्कुमविलिकं समर्पयामि हरिद्राक्षं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पं पूजयामि
అప్పటి కాలంలో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతానికి పోవడానికి కాలినడక కానీ ఎద్దుల బండి కానీ గుర్రపు బండ్లు కానీ ఉండేవి అన్నమాట. అక్కడ ఒక్క నుంచి ప్రాంతానికి గుర్రం బండికి చాలా టైం పట్టేది. ఆ టైంలో ఏం చేసేవారంటే వాళ్ళకి ఇంటికి వచ్చిన అతిథికి మధు పరకం ఇచ్చేవారు అనమాట. మధు అంటే పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి. మధుపరకో మధుపరకో మధుపరకః ప్రథమ పార్శ్వ మధుపరకో మధుపరకో మధుపరకః ద్వితీయం పార్శ్వ మధువాతారుతాయతే మధుఛందంతవః మాధ్యేన సంతోషనే మధురక్తమదోషని మధుమత్ పార్వజాపతా మధువరవనస్పతిర్ మధుభాగమ మధుపరకో మధుపరకో మధు అస్తో ప్రక్షార్య మధువాతారుతాయతే మధుఛందంతవః మాధ్యేన సంతోషనే మధునక్తమదోషని మధుమతిర్మోరమః మధునాస్నాపయామి మధుపరకో మధుపరకో మధుపరకః అస్తో ప్రక్షార్య దివ్యోర్మోరమః తదంగత్వేన. ఈ యొక్క మధుపరకం ఇచ్చారు. అయ్యా ఇప్పుడు అబ్బాయికి ఉంగరం పెట్టాలి. మీ దగ్గర బంగారం ఉంటే ఉంగరం ఉంటే ఇచ్చేసేయండి ఒకటి. ఇవాళ పరమేశ్వరుడికి ఉంగరం పెట్టాలి. మళ్ళా ఓం సుధాకర్ ముదురుల గోత్రం శేఖరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి మౌనిక సుధాకర్ రెడ్డి మౌనిక దంపతులు వారికి ఉన్నటువంటి హిరణ్యోదకముతోటి ఉన్నటువంటి సువర్ణాంగులికం చూపించడం కోసం నమస్కారం చేసుకోండి. మీరు కూడా ఆ పరమేశ్వరుడికి ఉంగరం చూస్తాను. ఓం హిరణ్య రూప సన్న సందృగ భానవాస హిరణ్యవర్ణ హిరణ్య ధర్జా హిరణ్యదాత హిరణ్య గట్టిగా చెప్పండి కొట్టండి అందరూ. హిరణ్య రూప సన్న సందృగ భానవాస హిరణ్యవర్ణ హిరణ్యధ్యా హిరణ్యదాత దత్త నమస్మై సువర్ణాంగులికదారణ ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు శుభవిర్మో నమః. తదేవ లగ్నం సుదరం తదేవ తారాబలం నిద్రవం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ గౌరీపదేతే గృహం స్మరామి. ఇప్పుడు గూడా జీలకర్ర అంటే అందరికి తెలుసు. బెల్లము జీలకర్ర ఎలా ఉంటుంది? బెల్లము జీలకర్ర అంటే బెల్లం ఏమో తీపితరంగా ఉంటుంది, జీలకర్ర చల్లదనంగా ఉంటుంది. మన గ్రామంలో కూడా మన కుటుంబంలో కూడా ఎప్పుడు తీపి చల్లదనంగా ఉండాలన్నమాట. ఎవరు నివసించినా కూడా ఎవరు కూడా అందరూ కూడా చల్లదనంగా ఉండాలి. చల్లగా ఉండాలంటే ధన కనక వస్తు వాహనాలని ఎటువంటి రోగాలు లేకుండా ఉండాలంట. సావధానం పరమేశ్వర సావధాన. కైలాసే కమనీయ రత్న గజతే కల్పధ్వమూలే స్థితం కర్పూరస్ఫటికమనేంద్రో కాత్యాయని సేవితం గంగా తుంగతరంగ రంజిత జటాభారం కృపాసాగరం కంఠాలంకృత శేషభూషణం మృత్యుంజయం భావయే. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన పార్వతీ పరమేశ్వర ధ్యాన సావధాన. ఐంద్రోం గుణాజనకర ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. ఓం తదేవ లగ్నం సునిధం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ గౌరీపదేతే గృహం స్మరామి. అయ ముహూర్తకాలే నవానాగ్రహార ఆనుకూలతా సిద్ధ్యర్థమో గూఢాజనకర ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. తదేవ లగ్నం సునిధం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ గౌరీపదేతే గృహం స్మరామి. అయ ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. మూడు రకాల పుండా గజాజికర వీరసార పుష్పై బిల్వ ప్రమాణ సుషమీ ధనమాలికాభి
స్వాం పూజయామి జగదీశ్వర మే ప్రసీద. నమస్కారం చేసుకోండి, అందరు పునరుద్ధరణ చూసుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. అయ్యా ఎందుకంటే మీరు కూడా చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మీరే చేస్తున్నట్లు కూడా భావించుకొని నమస్కారం చేసుకోవాలి. ఓం ఏంటి ఇక్కడ చూసేసి అక్కడ ఏంటి ఇక్కడ చూసేది భజంత్రి గట్టి పిల్ల వాయించాలి. జగదీశ్వర మే ప్రసీద. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాన్ని సమర్పయామి. ఓం శ్రీమాం ఆర్యావిధముచరచ్చ అహంకరిషే సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్య త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ధ్రువంతే రాజావరద ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంతే ద్రష్టారాష్ట్రం దారయేతాం ధ్రువో. శ్రీమాభిర్మో నమః. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్య త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. అయముహూర్తసేన కన్యాదానమహంకరిష్యే. సుందరతర చందర మందర కోదర సోదాఖ్య షోడశ భూపాలపాళితే విశాలాక్షి మీనాక్షి కామాక్షి మహాలక్ష్మి కౌదేవి భార్గవేకే కార్తికాఖ్య ద్వాకండల పండితే శివ 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 వినుమో నమః. మండలమండలే గోక్షరే నమః గణపతి పూజాంజలి నమః. ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహస్య అనంత కోటి సూర్య ప్రభవా నమస్య. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. మంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే. మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతున కంఠే పద్నామి శుభగే త్వం జీవ శరదాం శతము. మీరు కూడా మాంగళ్యం కట్టినట్లు లోకరక్షణార్థం మా కుటుంబము మన గ్రామము మన పట్టణము కూడా చల్లగా ఉండి సుఖశాంతులతో మమ్మల్ని ఎల్లవేళలా కాపాడుతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ పార్వతి పరమేశ్వరుడు వైభవం అనేటువంటి దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి పార్వతి పరమేశ్వర కళ్యాణం చేసుకుంటాం కాబట్టి వారి మంగళసూత్రాలు చూసి అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. చూపించండి గారు. మాంగళ్యం తంతురానేన లోకరక్షణ హేతున కంఠే బధ్నామి శుభగే త్వం జీవ శరదాం శతం. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్తు ముహూర్తోస్తు. మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతున కంఠే బధ్నామి శుభగే త్వం జీవ శరదాం శతం. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఓం తదేవ లగ్నం సుదరం తదేవ తారావరం త్రవం తదేవ విద్యావరం దేవరం తదేవ గౌరీపతే గురుగం స్మరామి. అయముహూర్తకాలే నవానాం గ్రహాణాం వారి కృతా సిద్ధ్యర్థం